Zone Ads, World of Local Business Info. Presiding Officer, President Dr. Hemant Kumar, and also the President of Hyderabad Sunrisers Club, Lakshmi Garu. So wonderful combination. I have not seen the husband and wife, both presidents of the different clubs. So anyhow, hearty congratulations. You can discuss at your home what about your club prospects, progress going on, and positively somehow you compete with each other in the developing of the clubs, both the clubs. It's ongoing, wonderful. So I understood, and our Gampa Nageshwar told about you, how enterprising you are. So anyhow, wish you all the best in this year, in future endeavors. And I'm very proud of sharing with PDG line Manohar Raj Garu on this dais, because I have been seeing him quite enterprising before coming to the leadership of my district or multiple. I have been observing him, a great personality and wonderful speaker, and also the motivator. I feel very happy, sir, with you spending here time. And normally we see many of the installations. Of course, sometimes we like that, hundreds of times we see the installations, club installations. But every time we quite enthusiastically we observe. If you know the functions of the president, secretary, everything also, the person who is installing, he creates the interest to them. He is such a person. And also, about Gampa Nageshwar Garu, I know him other than this lineism, always quite interested, and having the good company with him in the Melbourne convention. And also the Vishweshwar Rao, I seen the first time in doing the services, very service motive person. And my brother Venkat Narayan Reddy is also here. I've been known him since very long time, otherwise again, other than lineism. So I thank you all seeing here. And actually I came as a chief guest in the same hall for the region conference of Harihara Subramanian Garu. I remember that, and Chandramoni is also there. He is also my good friend otherwise. So all the persons here, we have the Jayant Singhvi, he associated with me for the cancer program at that time, the cancer district secretary he was. And today I have seen the Manoj also, GLT coordinator, he is in my group of GLT, the multiple. Hemadri Rao, as he told, all these persons are very much connected. If I leave the Aula here, that is Aula and Padmaja Garu, I see all wonderful couple here, and as I associate with him more than 12 years. Quite interesting personality, quite motivating personality, enthusiastic personality, as mentioned by Gampa Nageshwar Rao ji. So this all of why I am telling the names here, generally I go into the message or all those things, but here it is looking like some family of this club and the 320H district. So thank you very much for inviting me for this function, for this program. My time is given is only 20 minutes. I think it is running late by about 30 to 40 minutes now. I don't take that much time. You need not fear about that. I take only 10 minutes time. Okay, right. So let's have the impact. I will go into the impact is his word, familiar word, not that I am not taking. One word, you must be knowing it. Upasana. Upasana ante enti? Evaraina cheptara? Upasana. Of course, Upasana name one of the person is there, but not that. Upasana ante enti? Yes, Diksha. ఉపాసన అనేది దైవానుగ్రహం కోసం చేసే ఒక సాధన, ఒక సంక్లిష్టమైన సాధన, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేసే సాధన, దాన్ని ఉపాసన అంటుంటాం మనం. మన హిందూ మతంలో ఎన్నో రకాల ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయి, ద్వైతము, అద్వైతము, విశిష్టాద్వైతం, రకరకాలుగా ఉంటున్నాయి. అయితే అందులో ఈ ఉపాసన మార్గంలో చాలామంది దైవానుగ్రహం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇందులో కూడా మళ్ళీ రకాలున్నాయి. కొందరు సూర్యోపాసన చేస్తారు, సూర్యునితో పాటు ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమాలు కొన్ని అర్చన అనుకొని చేస్తారు. కొందరు నాదోపాసన అంటాం, సంగీతం వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు దాని ద్వారా చేస్తారు. రకరకాలుగా ఉంటుంది. అంటే మనలాంటి వాళ్ళం అలా చేయలేం కాబట్టి ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటి? సాధారణంగా దేవుని పూజ చేస్తాం, అర్చన, ఒక విగ్రహాన్నో లేదా ఒక చిత్రాన్నో ఒక ప్రతిమనో ముందుంచుకొని
ఒక పూజ చేయడం, లేదా జపం చేయడం, లేదా ధ్యానం చేయడం, ఈ విధంగా దైవానుగ్రహం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు ఒక స్టేజ్లో కొంతవరకు చేసి కొంతవరకు వదిలిపెడుతుంటాం. అది చేయడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఆ దీక్ష అయినా సాధన అయినా చేయడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. సో తార్కిక బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు, ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు, మెండుగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. గోపాలరావు లాగానే దానికి మనం ఒక రకంగా చెప్తే తను ఒక రకంగా ఆలోచించి చెప్తుంటారు. తార్కిక గుణం, తార్కిక బుద్ధి అనేది చాలా మంచిది. ఒక తత్వజ్ఞానం తెలియాలంటే తార్కిక బుద్ధి అవసరం. ఈ తార్కిక బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు ఈ కల్పనలను ఆమోదించరు సాధారణంగా. ఈ విగ్రహాలను పూజించడం ఏంటి, చిత్రాలను పూజించడం ఏంటి అంటారు. కానీ మనం ఉపాసన అనే ఒక సాధన చేసినప్పుడు తార్కిక బుద్ధి ఉండాలి, అదేవిధంగా కల్పనా శక్తి ఉండాలి. తార్కిక బుద్ధి లేకపోతే మన ఉపాసన లేదా మన అర్చన పూజ అనేది ఒక విగ్రహారాధనకే పరిమితం అవుతుంది. విగ్రహాలను పూజించడం వరకే పరిమితం అవుతుంది, దైవంగా మనం భావించలేము. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే కల్పనాశక్తి ఉన్నప్పుడు మనం వాటినే ఒక కల్పనలో, ఊహలో ఒక దైవంగా భావించి పూజలు చేస్తుంటాం. అయితే ఇదంతా ఒక సంక్లిష్టమైన చర్య, అంత సులభమైన విషయం కాదు చేయడం అనేది. మనం దేవుని ముందు కూర్చుంటాం, మనం మైండ్ ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటుంది. చాలాసార్లు అందరికీ జరుగుతూనే ఉంటుంది, కామన్గా ఉండదు. అంత గాఢమైన దైవార్చన మనం చేయడం చాలా కష్టసాధ్యమైన పని. అలా చేస్తేనే ఉపాసనలో మరి దైవానుగ్రహం వస్తుంది. మొదట దేవుని ప్రతిమను చూసి, రూపాన్ని చూసి మనస్సుతో మనం ఆరాధిస్తాం. తర్వాత దశలో దాన్ని జపిస్తూ ఉంటాం. జపించడంలో ఏం చేస్తామంటే మంత్రోచ్చారణ పైన దృష్టి పెడతాం. తర్వాత స్టెప్లో ధ్యానిస్తాం, మనసు ద్వారా, హృదయం ద్వారా ధ్యానం చేస్తాం. మనం మెడిటేషన్ అంటుంటాం సాధారణంగా. కళ్ళు మూసుకుంటేనే మెడిటేషన్ కాదు అది. కళ్ళు మూసుకొని మనం ఆ డైరెక్షన్లో పోగలిగితే, మన మనస్సును మనము పోగలితేనే అది ధ్యానం అవుతుంది. మొదట సాధారణంగా రూపాన్ని అర్చన చేయడం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే, రెండవ దశలో ఏమవుతుంది అంటే జపించడం మీద, మూడవ దశలో మొదటి 2 దశలను వదిలిపెట్టి ధ్యానంలో నిఘ్నమవడంలో దాన్ని మనం ప్రవర్తిస్తాం. మీరు అడుగుతుండొచ్చు, ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిస్తే ఈ భగవత్ మార్గాన్ని, దీన్ని సాధన చెప్తున్నారేంటి, లైనిజం వదిలిపెట్టి లీడర్షిప్, మెంబర్షిప్, ఇప్పుడు జరిగేది 1.5 మిలియన్ గురించి మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి లేదా లీడర్షిప్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఈ విషయాలు చెప్పకుండా దీనిలోకి ఎందుకు వస్తున్నానంటే, ఈ ఉపాసన అనేది చాలా చాలా సంక్లిష్టమైంది. ఎంతోమంది చేద్దామని మొదలు పెడితే కొన్ని లక్షల్లో 1, 2, 3 కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేస్తే కానీ ఆ ఉపాసన సిద్ధించదు. ఉపాసన అనేది ఫలప్రదం కాదు. మన మనోవాక్కాయ కర్మలన్నీ కూడా దేవుని వైపు అవి వెళ్ళవు. సో అట్లా చేసి తర్వాత లేదా ఉపాసనలో మనం అనుకున్నది సాధించిన తర్వాత, సిద్ధించిన తర్వాత మనకు అర్థమయ్యే ఒక విషయం ఏంటి అంటే, మనకంటే నాకు కాదు, అలాంటి మహానుభావులకు అర్థమైన విషయము ఒకటే ఉంది. మానవ సేవయే అతి ఉత్తమమైనది మాధవ సేవ కంటే. మాధవ సేవ కంటే మానవ సేవ అతి ఉత్తమమైనది, అతి ప్రీసియస్. మనకు అందులో తెలిసేది అంత కష్టపడి ఉపాసన చేసి దైవానుగ్రహం పొందితే అతనికి కనిపించింది ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న జీవరాశుల్లోనే దేవుడు ఉన్నాడని, భగవంతుడు ఉన్నాడని మనకు కనిపించేది అది. అంత కష్టపడి సాధిస్తే ఉపాసనలో చివరికి లభించేది అది. ఇంతకుముందే మళ్ళీ గంపా నాగేశ్వరరావు చెప్తున్నాను, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే ఈ లైనిజంలోకి వచ్చాము, మనం సర్వీస్ చేసామని. చూడండి, అంత కష్టపడి అతను తెలుసుకున్నది. మనం అంత కష్టపడకుండానే మిమ్మల్ని ఎవరో ఒకరు ఇన్వైట్ చేశారు ఈ లైనిజంలోకి. చేయడం వల్ల ఇందులోకి వచ్చి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మానవ సేవ చేస్తున్నారు. మాధవుడు మనను సేవ అడుగుతాడా? మాధవుడికి అవసరమా సేవ? మానవునికే అవసరం. మానవునికి అవసరం మన జీవరాశులు, మన మానవులు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం సేవ చేయగలిగితే. చాలామంది అంటుంటారు, సేవ చేసినప్పుడు నాకు ఎంతో తృప్తి అనిపించింది, సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది అంటారు. వాళ్ళ కళ్ళలో చూస్తే మనకు ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటారు. అంటే ఎందుకు అనిపిస్తుంది? అందులో ఒక భగవత్ రూపం ఉంది కాబట్టే మనకు సంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది. అంటే మనం ఇంత సులభమైన మార్గంలో మనం లైనిజంలోకి వచ్చి, ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, లైన్స్లోకి మిమ్మల్ని ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు, ఈ అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారు, జస్ట్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. సో ఆ యొక్క వారు ఇవ్వడం వల్ల, వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం వల్ల మీరు ఇందులోకి వచ్చాం. మీరు నేను అందరం ఇందులోకి వచ్చాం. మనం అదే మానవ సేవని చేస్తూ ఉన్నాం. నేను ఎందుకు కంపేర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ అంటే, సులభమైన మార్గంలో మనం మానవ సేవ చేస్తున్నాం. ఎంతో కష్టపడి చూసి సాధన చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాత తెలుసుకొని చేయడం లేదు. అలాంటి అవకాశం మనకు లైనిజం ఇచ్చింది కాబట్టి
ఆ లైనిజంకే మనం ఎంతో, ఆ లైనిజంకే ఒక రకంగా మనం రుణపడి ఉండాలి. మనకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి. ఇన్నేళ్ళు ఒక్కొక్కరు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ఇట్లా ఇందులో లైనిజం ఉంటున్నాం అంటే మనం దేన్నైతే నమ్ముతున్నాం కాబట్టే, దాని యొక్క ఫిలాసఫీని నమ్ముతున్నాం కాబట్టే మనం ఇందులో ఉండగలుగుతున్నాం. నేను ఈరోజు మీరు చెప్పినట్టు 8.3 crores ఇచ్చిన $1 million లైనిజంకి వచ్చిన, నాకు లైనిజం మీద లయన్స్ క్లబ్ ఫౌండేషన్ మీద ఉన్న నమ్మకం, ఆ నమ్మకం వల్లే నేను ఇచ్చాను. మనం ఎందులో ఉన్నామో ఫస్ట్ దాన్ని మనం నమ్మాలి. మనం ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో కొన్ని లోటుపాట్లు ఉంటాయి, ఉన్నప్పటికీ దీన్ని నమ్మగలిగినప్పుడే మరి కంటిన్యూ కావాలి, నమ్మలేనప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫేర్ థింగ్ టు డూ. మనకి ఇంతకుముందే మనం ఇండక్షన్లో కూడా చెప్తున్నారు, మనకి ఇందులో ఏమీ డబ్బులు రావని. విశ్వేశ్వర్ గారు చెప్పారు, ఇందులో మనకు వచ్చేది ఏముండదు, ఇచ్చేదే ఉంటుందని. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈ లైనిజం ద్వారా మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నాం. వేరే విషయాలు అనుకోండి, బట్ సర్వీస్ కొద్ది దీన్ని ఉపయోగించుకున్నాం. నేను ఆ విధంగా నమ్మాను కాబట్టి నేను అంత డొనేషన్ చేశాను. నేను ఒక సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఏదైతే తీసుకున్నానని చెప్తున్నారో, హాస్పీస్ అంటాం మనం ఎక్కువగా, తెలుగులో దానికి సరి అయిన వర్డ్ లేదు. జీవిత చరమాంకంలో ఇక అతను బతకడో అని నిర్ధారణ డాక్టర్లు చేసిన తర్వాత, దెర్ ఇస్ నో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, యాక్టివ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ లేనప్పుడు ఓన్లీ కేరే తీసుకుంటాం. దెర్ ఇస్ నో క్యూర్. ఆ కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళు, మనకు సంబంధించి తెలిసిన వాళ్ళు మీరు ఎంతోమంది చూస్తుంటారు. ఈరోజు క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా పెరిగింది. ఒకప్పుడు ఒక 10 ఏళ్ళ కింద 20 ఏళ్ళ కింద ఉన్నప్పుడు లేదు. నేను దీనిలో చాలా వరకు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ విషయాలు తెలుసుకున్నాను. నేను గవర్నర్ కాకముందు నుంచి ఎప్పుడైతే పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ మన యొక్క గ్లోబల్ కాజెస్లోకి వచ్చిందో అప్పటి నుంచి స్టడీ చేస్తూ వచ్చాను. గవర్నర్ కూడా చాలా వర్క్ చేశాను, నాట్ ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్, మల్టిపుల్ లెవెల్ కూడా చేయడం జరిగింది. అప్పుడే జయంత్ సింగ్ నాకు పరిచయం అయ్యాడు. సో ఈ వీటిలో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ క్యాన్సర్, కొన్ని అదర్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. లేదా ఒక్కోసారి కిడ్నీస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కిడ్నీని ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో, తీసుకోలేని పరిస్థితిలో కూడా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు హార్ట్ కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు, లివర్ తీసుకోలేని పరిస్థితిలో, గ్రహించలేని పరిస్థితిలో ఉన్న పేషెంట్స్ ఉంటారు. అల్టిమేట్ ఈజ్ ఓన్లీ డెత్. హియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ త్రూ ద హాస్పిస్ ఈజ్ టు గివ్ ద గుడ్ రెస్పెక్టబుల్ డెత్, రెస్పెక్టబుల్ లైఫ్ అట్ ద ఎండ్ స్టేజ్, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా అతని ప్రాణాన్ని కాపాడలేరు. కాదంటే తీసుకెళ్ళి ఐసీయూలో ఉంచుతారు హాస్పిటల్లో. అప్పుడు కూడా అక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు ఉండడు. అప్పుడు కూడా ఒక లైఫ్ మిజరబులే ఉంటుంది, అవునా కదా? ఉంటుంది. డబ్బులు లేకుండా మిడిల్ క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రోజులో ఫెసిలిటీస్ లేవు, పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉండలేరు, ఉన్నా కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ లేవు, చేయడానికి చాలా కష్టం. మనం పాపమోని సింపతి చూపిస్తాం అంతే. ఆ సింపతి చూపిస్తాం, కానీ వాళ్ళకున్న సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి, చాలా రకాలైన, అంటే మనం చేయలేని ఎన్నో సిమ్టమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకు. ఒక్కసారి హై ఏముంటుంది, పెయిన్ వస్తుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ వస్తుంది, దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, నిద్ర ఉండదు, నిద్ర రాదు. ఇలాంటివన్నిటిని మనం అక్కడ కూర్చొని మనం ఏం చేయలేం. డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలంటే డాక్టర్స్ చేయగలిగింది ఏం లేదా, సిమ్టమేటిక్ ట్రీట్మెంట్స్. అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఏదైతే మన దేశంలో ఇంతవరకు అడ్రస్ చేయని ప్రాబ్లం, ఎక్కువగా అడ్రస్ చేయని ప్రాబ్లం, అలాంటివి తీసుకోవాలన్న ఒక ఛాలెంజింగ్ తీసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి, దిస్ నాట్ ద మై ఓన్ ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్స్. There we just take care of them to give the good life at end stage. దానికోసం అక్కడ సిస్టర్స్ ఉంటారు, డాక్టర్స్ ఉంటారు, జనరల్ సిమ్టమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది, వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలకు కావాల్సిన కేర్ తీసుకోబడుతుంది అట్ ద ఎండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్, అప్ టు ఎండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఆ ప్రాసెస్లో నేను ఒక 60 bedded హాస్పిస్ స్టార్ట్ చేశాను. అపార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈ హోమ్ కేర్ కూడా తీసుకున్నాం, హోమ్ హాస్పిస్. ఇంట్లో ఉంటాం మేము, బయటకు రాలేము. మన సంస్కృతిలో నేను చనిపోవడం జరిగితే మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యలో చనిపోయాను అనుకుంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం హోమ్ కేర్ కూడా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వ్యాన్లో మెడికల్ టీమ్స్ పంపించి వాళ్ళ అవసరాలను బట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ హాస్పిస్ స్థాపించబడింది. యాజ్ ఐ సెడ్, నాది ఓన్ కాదు, నా క్లబ్ది కాదు, డిస్ట్రిక్ట్ కాదు, మల్టిపుల్ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ప్రాజెక్ట్, మన అందరి ప్రాజెక్ట్. మనం అందరం కూడా ఈ హాస్పిస్ మూమెంట్ను ముందుకు తీసుకెళ్తే మన ఫ్యామిలీస్లో చాలామంది ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు మనం ఆదుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ మై చాయిస్ ఆఫ్ డూయింగ్ మై ఓన్లీ. నేను ఇనిషియేట్ చేశాను, ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మన అందరి కోసం. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సపోర్ట్ మీ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. విల్ యూ డూ ఇట్? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు by this club, Hyderabad Bhavana and Hyderabad Sunrisers.
I wish you all the best, all the members. Thank you so much. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.